नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्णांक संख्याओनी एक एवी जोड़ी लखो कि जेनो गुणाकार -24 और तफावत 10 थवो जोईए। बराबर। तो हवे अहींया गुणाकार 24 थतो होय तेवी संख्याओ तो आपणी पासे घणी बधी जोड़ीओ छे। दाखला तरीके 8 तेरी 24, पछी 6 चौक 24, पछी आनुं उल्टुं करी नाखीए 4 6 24, 3 8 24, 12 2 24, 2 × 12 करो तो 24। बराबर। तो આવી રીતે 24 તો ઘણી રીતે બની શકે। બરાબર। પણ આપણે અહીંયા બે કન્ડિશન ફોલો થવી જોઈએ, ગુણાકાર -24 અને તફાવત કેવો થવો જોઈએ -10। તો આ બે સંખ્યા છે એમાંથી એક માઇનસ હોવી જરૂરી છે। બરાબર। ત્યારે જ આપણો જવાબ માઇનસ આવશે। બરાબર। તો આપણે અહીંયા જોડીને આપણે માઇનસ કરી દઈએ એક એક। બરાબર। હવે એનો તફાવત કેટલો થવો જોઈએ 10। તો અહીંયા આપણે ટ્રાયલ અને એરર મેથડ કરીએ। બરાબર છે। તો એમાંથી એક જોડી એવી છે બરાબર કે 4 અને -6, 4 અને -6। बराबर। एमांनी एक जोड़ी एवी छे कि 4 અને -6 छे ए आपणी कंडीशन ने फॉलो करे छे। कई रीते? तो अहींया जेनो गुणाकार -24 थवो जोईए एटले कि 4 × -6 करो, 4 × -6 करो तो केटला थशे 6 चौक 24 अने ई पण केवा आवशे माइनस आवशे। बराबर। केवा आवशे माइनस। तो आपणे -24 जोता हता, आवी गया। पछी बीजी कंडीशन आपने शुं आपी छे कि तेमनो तफावत 10 थवो जोईए। तो 4 અને -6 नो तफावत, तफावत एटले के बादबाकी। तो 4 - -6 आनो आपणे तफावत लईए तो 4 - प्लस अने अहींया केटला आवशे 6 एटले के 4 ने 6 केटला थशे 10। तो तफावत लेता आपणे केटलो जवाब मळवो जोईए 10। तो अहींया मळी गयो। बराबर। तो आ घणी बधी जोड़ीओ छे एने आपणे एक पछी एक आपणे चकासशुं। बराबर। तो एमांथी आपणे जवाब मळशे। तो अहींया आपणे एवी कई संख्याओ छे? तो एवी एक जोड़ी छे कई? तो कि 4 અને -6 ની जोड़ी जे छे ई आपणे अहींया बे कंडीशन फॉलो करीने आपे छे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 × -4 × -3। बराबर। अहींया आपणे सादुं रूप आपणुं छे एटले के दाखलो गणवानो छे। तो अहींया सिम्पल छे, आपणे लाइनमां गुणाकार करता जईए। बराबर। तो 5 ચોકું કેટલા થશે 20 અને 20 તેરી કેટલા થશે 60। 5 ચોકું 20, 20 તેરીને 60। તો અહીંયા જવાબ આપણો કેટલો આવશે 60। હવે માઇનસ આવશે કે પ્લસ આવશે? તો અહીંયા માઇનસ આપણી પાસે કેટલી વાર છે? 2 વાર માઇનસ છે। તો 2 વાર માઇનસ હોય ત્યારે માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય? પ્લસ થઈ જાય। શું થઈ જાય? પ્લસ। तो प्लस थी जवाथी आपने अहींया निशानी देखाशे नहीं। तो आपणो फाइनल आंसर केटलो आवशे 60 ज आवशे। क्लियर? तो अहींया +60 छे ए आपणो जवाब आवशे। नेक्स्ट क्वेश्चन -5 × -6 × -4 × -8। अहींया 4 संख्यानो गुणाकार आपेलो छे। तो ज्यारे सळंग आपणे गुणाकार करवा मोटा थता होय त्यारे आपणे जोड़ी पण पाडी शकीए छीए। तो अहीं आपणे बे बेनी जोड़ी पाड़ी दईए। बराबर। 5 6 केटला थशे 30। 5 6 केटला थशे 30। माइनस माइनस केवा थई जशे प्लस। माइनस माइनस केटला थई जशे प्लस। बराबर। नेक्स्ट आ बे जोड़ीनो आपणे गुणाकार करीए तो 8 चौक केटला थशे 32। 8 चौक केटला थशे 32। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। क्लियर? एटલું તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે। હવે 32 ને આપણે 3 ગણા કરીએ તો અહીંયા 3 નો ગુણાકાર 32 સાથે કરીએ तो 3 × 2 = 6, 3 તેરી 9 એટલે કે 32 તેરી કેટલા આવશે 96 અને આ 0 તો છે જ। ઇટ મીન્સ કે આપણો ફાઇનલ આન્સર કેટલો આવશે 960। કેટલો આવશે 960। ક્લિયર? તો આ રીતના આપણે ગુણાકાર કરવાના છે। જ્યારે મોટા ગુણાકાર આવે ત્યારે તમે જોડી બનાવી અને આસાનીથી કરી શકો છો। ક્લિયર? नेक्स्ट क्वेश्चन -18 भाग्या -15 भाग्या 5। हवे अहींया जोवा जाए तो पहला आपणे मोटो कांस सोल्व करवो पड़शे। बराबर है। तो बाकीनुं बधुं आपणे एज इट इज राखी दईए। तो -18 भाग्या -15 भाग्या 5 करवाना छे। तो आपणे आने आ रीते लखी सकीए -15 भाग्या 5। बराबर। आ रीते आपणे लखी नाखीए। हवे -18 एमनेम राखी दईए, भाग्याना भाग्या। बराबर। -15 ભાગ્યા 5, 15 ના 5 સરખા ભાગ કરો એટલે કેટલા ભાગે આવે 3।
કેટલા ભાગે આવે 3 અને માઇનસ તો સાથે છે જ બરાબર. તો અત્યારે કેવું થઈ ગયું -18 ભાગ્યા -3 થયા. હવે ફરી પાછા આનો આપણે ભાગાકાર લઈએ તો -18 ભાગ્યા -3 -18 ભાગ્યા -3 માઇનસ માઇનસ અહીં આપણે પ્લસ કરી નાખીએ બરાબર. માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે પ્લસ થઈ જશે. 18ના 3 ભાગ કરો 18ના 3 ભાગ કરો તો ભાગે કેટલા આવશે 6 આવશે. કેટલા આવશે 6. તો અહીંયા આપણો ફાઇનલ આન્સર આવશે +6. ક્લિયર? કેટલા આવશે +6. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન -21 ભાગ્યા -7 ભાગ્યા 3 બરાબર. તો અહીંયા આપણે આની જેમ જ પહેલાં મોટો કાઉન્સ આપણે સોલ્વ કરીએ તો શું થશે -21 ભાગ્યા -7 બરાબર અને ભાગ્યા કેટલા છે પાછળ 3 તો છે જ. માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે પ્લસ. માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે પ્લસ. 21ના 7 સરખા ભાગ કરો તો 7 તેરીને 21 એટલે કે આન્સર કેટલો આવશે 3 આવશે. કેટલો આવશે 3. એ પણ કેવા આવશે પ્લસ આવશે બરાબર. ભાગ્યા કેટલા છે 3 તો છે જ. ફરી પાછા આપણે 3 ભાગ્યા 3 કરીએ 3 ભાગ્યા 3 કરીએ તો 3ના 3 સરખા ભાગ કરો તો આન્સર કેટલો આવશે 1. કેટલો આવશે 1. ઇટ મીન્સ કે આપણો ફાઇનલ આન્સર છે એ +1 આવવાનો છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. એક વેપારીએ ગુરુવારે ₹50 નફો થયો, શુક્રવારે 18 રૂપિયા નુકસાન ગયું, શનિવારે 14 રૂપિયા નુકસાન ગયું. તો 3 દિવસનો ચોખ્ખો નફો કે નુકસાન શોધો બરાબર. હવે અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો નફો છે એને આપણે કેવા કહેશું પ્લસ, નુકસાન છે એને આપણે કેવા કહેશું માઇનસ બરાબર. તો અહીંયા એકવાર નફો ગયો છે ને 2 વાર નુકસાન ગયું છે. ચોખ્ખો નફો એટલે કે ટોટલ આપણે જોવાનું છે. નેટ પ્રોફિટ અથવા તો નેટ લોસ ગોતવાનો છે. તો અહીંયા ચોખ્ખો નફો અને ચોખ્ખો નુકસાન ગોતવા માટે આપણે શું કરશું ભાઈ તો જે રીતના આપણને આપેલું છે એ બધાનો આપણે શું કરી નાખીએ એડ કરી દઈએ બરાબર. તો 50 પ્લસ બધાનો આપણે સરવાળો જ કરશું 18 પણ કેવા માઇનસ કારણ કે અહીંયા નુકસાન ગયેલું છે, પ્લસ 14 પણ કેવા માઇનસ આવશે કારણ કે અહીંયા પણ નુકસાન ગયેલું છે. તો અહીંયા આપણે શું કર્યું તો કે કુલ ગોતી લીધા પરંતુ જે પ્રોફિટ છે નફો છે એને આપણે પ્લસ કીધા છે અને નુકસાન છે લોસ છે એને આપણે કેવા કીધા છે માઇનસ કીધેલા છે બરાબર. તો હવે આપણે કાઢી નાખીએ 50 કાઉન્સને આપણે કાઢી નાખીએ તો પ્લસ માઇનસ -18 પ્લસ માઇનસ -14 બરાબર. હવે ક્રમમાં આપણે બાદબાકી કરતા જઈએ તો 50માંથી આપણે 18 કાઢીએ 50માંથી આપણે 18 કાઢીએ તો કેટલા આવશે 32 અને 32માંથી ફરી પાછા આપણે 14 બાદ કરવાના છે તો કેટલા આવશે 18 આવશે. કેટલા આવશે 18 આવશે. તો નફો 3 દિવસનો નફો આપણને પ્લસમાં જ આપ્યો એટલે નફો કહેશું અને માઇનસમાં આવ્યો તો આપણે શું કહેવાય નુકસાન ગયું કહેવાય બરાબર. તો અહીંયા 18 રૂપિયા પ્લસમાં આવ્યા છે એટલે અહીંયા 18 રૂપિયા છે અને આપણે નફો ગયો છે 3 દિવસના વેચાણ પછી. ક્લિયર? આ જ દાખલાને આપણે અલગ રીતે પણ કરી શકીએ કેલ્ક્યુલેશનમાં. તો એમાં શું કરી શકીએ તો આપણે આ બે માઇનસ છે એને આપણે ભેગી કરી દઈએ તો 18 અને 4 કેટલા થાય 18 અને 14 કેટલા થશે 32 થશે. કેવા થશે 32 પણ એ કેવા માઇનસ. તો 50માંથી ડાયરેક્ટ 32 બાદ કરો તો એ આપણને કેટલા મળે 18 મળશે બરાબર. તો કોઈ પણ રીતે તમે આનું સોલ્યુશન કરી શકો. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. 50 પ્રશ્નોની કસોટીમાં વિદ્યાર્થીઓને દરેક સાચા જવાબ માટે 2 ગુણ, ખોટા જવાબ માટે -2 ગુણ અને પ્રયત્ન ન કરે તો 0 ગુણ આપવામાં આવે છે. આ કસોટીમાં યશને 94 ગુણ મળે છે તો યશના સાચા જવાબ અને ખોટા જવાબની શક્યતા જણાવો બરાબર. હવે પહેલી વાત તો એ કે અહીંયા આપણે કોષ્ટક તરીકે જોઈએ બરાબર. કોષ્ટક તરીકે આપણે દાખલાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ બરાબર. તો સાચા માટે એને કેટલા મળે છે 2, ખોટા માટે આપણે એને કેટલા મળે છે -2 અને અટેમ્પ્ટ જ નથી કરતો એટલે કે સોલ્વ જ નથી કરતા તો શું મળશે એના 0 મળશે બરાબર. તો અહીંયા સાચાનું ખોટાને અને અહીંયા અટેમ્પ્ટ ના કરે તો બરાબર છે.
તો અહીંયા પ્રયત્ન ન કરે એ બદલની વાત છે, પ્રયત્ન ન કરે એના માટેનું છે વાત. ટોટલ કેટલા થવા જોઈએ? તો કે 94 ગુણ થવા જોઈએ. મેળવેલ ગુણ કેટલા છે એના? મેળવેલ ગુણ એ કેટલા છે? અહીંયા 94 છે. બરાબર. તો આપણે શક્યતાઓ ચેક કરવાની છે અહીંયા. બરાબર. તો પહેલી સમજી લઈએ ટોટલ ક્વેશ્ચન કેટલા છે? 50. બરાબર. તો 50 કઈ રીતે થઈ શકે? તો 49 અને 1 50 થઈ શકે. 48 અને 2 કેટલા થઈ શકે? 50. પછી 47 અને 3 કેટલા થઈ શકે? 50. એવી રીતે આપણે અહીંયા પોસિબિલિટી ચેક કરવાની છે. તો પહેલાં આપણે પહેલી પોસિબિલિટી ચેક કરીએ તો 49 ગુણ્યા 49 અને 1. તો દાખલા તરીકે સાચા કેટલા પડ્યા હોય એના? 49 અને ખોટા કેટલા પડ્યા હોય? 1. ખોટો કેટલો પડ્યો હોય? 1. તો 49 ને 1 50 થઈ ગયા. અટેમ્પ બધા કરેલા જ છે ટૂંકમાં વાત છે. બરાબર. તો 49 છે એ સાચા પડ્યા, તો એને આપણે 2 આરે ગુણી નાખીએ તો કેટલા થાય છે? 98 માર્ક્સ થશે. કેટલા થશે? 98, કારણ કે ગુણ્યા 2 કરવાના ને, સાચા પડે એના માટે. અને ખોટો કેટલો પડ્યો? 1. તો એને ગુણ્યા કેટલા કરશું આપણે? -2. તો અહીંયા કેટલા આવશે? -2. તો 98માંથી આપણે 2 કાઢીએ તો કેટલા થઈ જશે? 96. પરંતુ 98માંથી 2 કાઢીએ તો કેટલા થઈ જાય? 96. પણ આ પોસિબિલિટી સાચી પડે નહીં, કારણ કે આપણે તો કેટલા કરવાના છે? અહીંયા 94 કરવાના છે. કેટલા કરવાના છે? 94 કરવાના છે. તો આ પોસિબિલિટી ચાલે નહીં. હવે આપણે બીજી એક પોસિબિલિટી એવી વિચારીએ કે સાચા કદાચ 48 પડ્યા હોય. કેટલા પડ્યા હોય? 48 છે એ સાચા પડ્યા હોય. તો 48 ગુણ્યા કેટલા કરવો પડશે? 2. તો 48 દુ કેટલા થશે? 96. 96માંથી આપણે કેટલા કાઢીએ તો 94 થઈ જાય. બરાબર. તો 96માંથી આપણે 1 કાઢવું પડે. તો 1 કદાચ ખોટો પડ્યો હોય તો અહીંયા -2, એટલે અહીંયા -2. 48 અને 1 49 પ્રશ્ન થયા, પણ હજી એક પ્રશ્ન બાકી છે. તો એક પ્રશ્નનો એનો જવાબ દીધો હશે નહીં, એટલા માટે અહીંયા શું થઈ જાય? 0 થઈ જાય. બરાબર. તો અહીંયા 96માંથી આપણે 2 કાઢીએ તો કેટલા થઈ જાય? 94. તો અહીંયા આપણે એક પોસિબિલિટી બેસ્યા છે. તો આ પોસિબિલિટીમાં શું હોઈ શકે? તો કે 48 સાચા, 1 ખોટો અને 1 છે એને જવાબ દીધો હશે નહીં. તો આવી રીતે તમારે 1 બાય 1 છે એ ઘણા બધા પ્રયત્ન કરી અને અહીંયા સાચા અને ખોટા જવાબની આપણે શક્યતાઓ ચેક કરવાની છે. બરાબર. તો એક શક્યતા મેં તમને અહીંયા બતાવી કે 48 છે એ સાચા હોઈ શકે, 1 છે એ ખોટો હોઈ શકે અને 1માં એને પ્રયત્ન કર્યો હશે નહીં. પ્રયત્ન કર્યો હશે નહીં. રેડી. તો આ રીતના આપણે અહીંયા દાખલો સોલ્વ કરવાનો છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. એક પેન વેચતા ₹3 નફો થાય છે અને પેન્સિલ વેચતા ₹1 નફો થાય છે. જો કુલ નફો ₹50 હોય તો પેન્સિલ 5 વેચી હોય તો કુલ કેટલી પેન વેચી હશે? તો પહેલી વાત તો એ કે અહીંયા આપણે લખી નાખીએ કે કુલ નફો બરાબર ટોટલ કેટલી પેન વેચી છે એને ગુણ્યા 3 પ્લસ ટોટલ કેટલી પેન્સિલ વેચી છે એને ગુણ્યા 1. બરાબર. આવું આપણે જનરલ સૂત્ર બનાવેલું છે. બરાબર. હવે અહીંયા જોવા જઈએ તો આ બોક્સમાં છે ને સંખ્યા આવશે કે કેટલી પેન અને કેટલી પેન્સિલ વેચાલી છે, અને અહીંયા પેનનો નફો છે, અહીંયા પેન્સિલનો નફો છે. બરાબર. હવે આપણે અહીંયા વાત કરીએ તો એમને કુલ નફો આપેલો છે. તો કુલ નફો કેટલો છે? ₹50. તો અહીંયા આપણે કેટલા રાખી દઈએ? 50 રાખી દઈએ. બરાબર. પછી પેન્સિલ અહીંયા જોવા જઈએ તો પેન્સિલ 5 વેચી છે. પેન્સિલ કેટલી વેચી છે? 5. તો આ બીજો આપણે જે છે એ પેન્સિલની વાત છે. તો અહીંયા આપણે કેટલી કરી નાખીએ? 5 ગુણ્યા 1. બરાબર. તો અહીંયા બોક્સમાં આપણને પેનની સંખ્યા ગોતવાની છે. તો પેન કેટલી વેચી આપણને ખ્યાલ છે નહીં. બરાબર. તો અહીંયા આપણે જેમ રાખી દઈએ 50 ના 50. અહીંયા આપણે બોક્સ ગુણ્યા 3 કરી નાખીએ અને અહીંયા આપણે 5 એકુ 5 કરી નાખીએ. બરાબર. હવે તમે અહીં જોશો તો અહીંયા કેટલા છે? ₹5 નફો થઈ ગયો. તો 5માં આપણે કેટલા નાખીએ તો 50 થઈ જાય. 5માં આપણે કેટલા નાખીએ તો 50 થઈ જાય. તો કે 45. કેટલા થઈ જાય? 45. ઇટ મીન્સ કે આ બોક્સ અને 3નો ગુણાકાર કરીએ તો કેટલા થવા જોઈએ? 45 થવા જોઈએ. તો આ બોક્સમાં એવી કઈ સંખ્યા રાખીએ કે જેથી 3 આરે ગુણતા 45 મળે? તો એવી એક સંખ્યા છે. કઈ? તો કે 15. કઈ છે? 15. કે 15ને આપણે બોક્સમાં રાખીએ તો 15 તેરી 45 થાય. ને 45 ને 5 કેટલા થઈ જાય? 50 થઈ જાય. ઇટ મીન્સ કે આ બોક્સ છે એમાં જવાબ કેટલો આવશે? 15. તો આ જે પહેલું જે છે હતું એ પેનનું હતું, બીજું હતું એ પેન્સિલનું હતું. બરાબર. તો અહીંયા 15 જવાબ આવે છે. ઇટ મીન્સ કે
અહીંયા ટોટલ કેટલી પેન વેચી છે તો કે પેન છે એની સંખ્યા 15 હોવી જોઈએ, ત્યારે જ આપણે આ જે નફો છે એ 50 થાય. તો એમને 15 પેન વેચી છે અને 5 પેન્સિલ વેચી હશે. ક્લિયર? તો આ રીતે આપણો આન્સર આવશે 15 પેન. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. એક બહુમાળી મકાનના ભોંયતળિયાથી ઉપર 25 માળ છે. તો આ ભોંયતળિયું છે એનાથી ઉપર કેટલા માળ છે? 25 માળ છે. દરેક માળની ઊંચાઈ કેટલી છે? 5. દરેક માળ આપણે એક એક છે એ કેટલાના છે? 5ના છે. ટોટલ 25 ગુણ્યા 5 કરીએ, 25 માળ છે અને 5 મીટરની હાઇટ છે. તો 25 ગુણ્યા 5 કરીએ તો કેટલા થાય? 125 મીટર. બરાબર? એટલે કે ભોંયતળિયાથી ઉપર જે આખી બિલ્ડિંગ છે એ કેટલા મીટરની છે? 125 મીટરની છે. હવે આગળ શું કીધું? આ ભોંયતળિયાની નીચે 3 માળ છે. તો એની નીચે 3 માળ છે, 1, 2 ને 3 માળ. આ 3 માળની હાઇટ પણ કેટલી છે? 5 મીટર છે. એટલે કે 5 તેરી 15 મીટર. ઇટ મીન્સ કે ભોંયતળિયાની નીચે કેટલી હાઇટ છે? 15 મીટર. ઉપર 125 અને નીચે કેટલી છે? 15. બરાબર? આ બહુમાળી મકાનની લિફ્ટ 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના દરથી આગળ વધે છે. બરાબર? એટલે કે આ લિફ્ટ જે છે એની સ્પીડ કેટલી છે? 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. એટલે કે 1 સેકન્ડમાં 1 મીટર અંતર કાપે છે. એક વ્યક્તિ ભોંયતળિયાથી 50 મીટરના સ્થાને, એટલે કે આ જે ભોંયતળિયું છે એનાથી ઉપર કેટલો છે? ઉપર કેટલો છે? 50 મીટરે છે. કેટલો છે? 50 મીટરે હાઇટમાં છે. અને નીચે સ્થાનથી લિફ્ટમાં નીચે ઉતરે છે અને ભોંયતળિયાથી નીચેના બીજા માળ સુધી. નીચે 2 માળ હાલો, નીચે 2 માળ હાલો એટલે કેટલા મીટર થઈ જાય? 10 મીટર થઈ જાય. બરાબર? કારણ કે એક માળ કેટલાનો છે? 5નો છે. તો 2 માળ કેટલાના થાય? 10 મીટરના થાય. ઉપરથી 50 મીટર અને નીચે કેટલું છે? 10 મીટર. તો પહોંચતા કેટલો સમય લાગશે? તો ઉપરથી 50થી 10, અહીંયા ટોટલ આપણે કેટલું હાલવાનું છે? 60 મીટર ચાલવાનું છે. કેટલો મીટર ચાલવાનું છે? 60 મીટર આપણે લિફ્ટને ચલાવવાની છે. 1 સેકન્ડમાં 1 મીટર હાલે. 1 સેકન્ડમાં 1 મીટર ચાલે તો 60 સેકન્ડમાં કેટલી ચાલે? તો 60 મીટર ચાલવાની છે. તો આ 60 મીટર જેટલી લિફ્ટ ચાલે તો એનો સમય કેટલો લાગે? 60 સેકન્ડનો સમય લાગશે. તો 60 સેકન્ડ એટલે કે 1 મિનિટ. 1 મિનિટ. બરાબર? તો આપણો આન્સર આવશે 1 મિનિટ. ઉપરથી નીચે સુધી આવવામાં ટોટલ એને કેટલો સમય લાગશે? 1 મિનિટનો સમય લાગશે. ક્લિયર?